یہ اس کو بناتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کے اس احتجاجی مظاہرے کے کوئی تمام کرنے والے جناب پریزیڈنٹ رشید یوسف صاحب ایڈوکیٹ، جناب طاہر عزیز صاحب، جناب نیاز صاحب، جناب چودھری صدیق صاحب، جناب راجہ شوکت صاحب اور میرے باقی تمام پریزیڈنٹ البتہ جناب نیاز صاحب اور یو کے پی این پی کے تمام دوستوں کے تعاون سے آج کا یہ احتجاجی پروگرام منعقد کرنے پر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے مہمان اور تمام احباب کو السلام علیکم. آج ہم آزار یکجہتی ریاست جموں و کشمیر میں بسنے والے ان لاچار کو جو گزشتہ 75 سالوں سے پستی اور پستی ہوئی جا رہی ہے، اس کے بنیادی حقوق اور روزمرہ کی زندگی میں ضرورت آنے والے تمام نیسیسٹی اور خاص کر کے جو موجودہ ایشو ہے وہ بجلی کا ایشو ہے. ہم ڈائسپورا اوورسیز، ڈائسپورا کینیڈا، پوری قوم کشمیری قوم کے ساتھ آزار یکجہتی کرتے ہیں اور اپنی قوم کو یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ اپنے حقوق کے لیے میدان میں آئے ہیں. اور جو بات یونائٹڈ کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی نے 40 سال پہلے آواز اٹھائی تھی، اس کے لیے آج آپ کا نفس نفیس باہر آئے ہیں. ہم یو کے پی این پی آپ سب کو مبارکباد دیتی ہے اور آپ کی آواز کو دنیا کے عواموں تک پہنچائے انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ آٹے کی سبسڈی کے لیے باہر نکلے تھے اور احتجاج کرتے رہے. ابھی آٹے کی سبسڈی بحال نہیں ہوئی تھی. بجلی کے بلوں، بجلی کے ٹیکسز، جو بجلی میرے گھر میں پیدا ہو رہی، جو بجلی میرے گھر سے سپلائی ہو رہی، جو بجلی میرے گھروں کو تباہ کر کے بنائی گئی، جو ڈیم میرے ملک کو خوش کر کے بنائے گئے، جو ڈیم میرے ملک کی خوش سالی پہ مائز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میرے ملک میں انوائرمنٹ اور موسمی اثرات نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیکن وہ بجلی جو 30,000 میگا واٹ کے قریب پیدا کر رہا ہے، اس ملک کو وہ بجلی نہیں مل رہی. یہ اس طرح سے ہے جس طرح بھینس میری، گھاس میرا، پھوس میرا اور دودھ کی ڈیری پاکستان کی جائے. اس سے بڑی بدبختی ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے کیا ہوگی کہ ہمارے گھر میں، میرے ملک کے اندر سے لوٹ کھسوٹ 75 سالوں سے چل رہی ہے. لیکن آج تک کسی بھی حکمران نے، جب حکمرانی کرتے ہیں، انہوں نے اس بات پر نہ تو غاصب ملک جس نے آپ کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ نہ تو ٹیبل پہ بیٹھے، نہ ان سے پوچھا، نہ ان سے کبھی بھی مذاکرات کیے. اگر آپ اس کی تاریخ میں تھوڑا سا آپ کو ایک الفاظ بتا دیتا ہوں کہ 1947 22 اکتوبر 1947 سے لے کر آج ٹوڈے 3 سپٹمبر
2023 तक जितने भी सदर और प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के अंदर आए हैं, हर सदर ने, हर वज़ीर आज़म ने मेरी कौम को आप रोंदा है और अपनी सहूलतकारी के लिए और अपनी हुकूमत को दम बख्शने के लिए कौम, कश्मीरी कौम का सौदा करते रहे। चाहे वो सरदार इब्राहिम खान मरूम थे, चाहे वो मुजाहिद अव्वल, जिसका वो मैं कहता हूं वो मुजाहिद अव्वल नहीं थे, बल्कि वो पहले सहूलतकार थे जिन्होंने अल-हक का नारा लगाया और अपना कपड़े उतार कर, अपनी मौत उतार कर पाकिस्तान का हवाले किया। मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। मेरी कौम को कल बिजली नहीं मिल रही थी, मेरी कौम को कल आटा नहीं मिला था और उस सहूलतकार को कल परसों 23 तारीख को उसकी बरसी बना रही थी। मैंने उस वक्त भी, आज से 4 रोज पहले भी उसकी मजम्मत की थी। ये वही पहला सहूलतकार। उसके बाद उस सहूलतकार ने सबसे पहले आपके मुल्क को अलग का नारा दिया और उसी सहूलतकार ने 1974 में पाकिस्तान से मिलकर आपके मुल्क के ऊपर एक्ट 74 नाफिज कराया, जिसका फायदा आज तक और आने वाले अरसे तक कश्मीरी कौम भुगत रहेगी, आप भुगत रहेंगे, जिसके अवध हम सब अपना मुल्क छोड़कर आज यहाँ एक यानी बैठे हुए, बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीरी दर दर की ठोकरें खाते हैं। और वो कश्मीरी चंद दिन पहले उसी मुल्क से आउट ऑफ कंट्री होकर इटली में वो किश्ती के वो 700 बंदे हमारे कश्मीर के हमारे लोग वहाँ उनकी जाने ज़ाया हुई है, जो आप लोग वाक़िफ़ हैं। ये इन्हीं लोगों की, इन्हीं सहूलतकारों के तत्व है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माजूर चाहता हूँ। मुमकिन है कि आप में से कोई उन सहूलतकारों की पार्टियों में से, उन फ्रेंचाइज में से आया हो, लेकिन वो बहुत देर के बाद आया। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी और मेरी आप सबसे अपील होगी कि उन मसक चेहरों को पहचाने, जिन मसक चेहरों ने निकाल कर आपको लूटते रहे और पता नहीं कब तक लूटते रहे। दोस्तों, उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म आया, उसको बकरे का नाम दिया गया। कुछ काम कह रहे हैं अभी बात करने में, उसको बकरे का नाम दिया गया। उसके बाद तीसरा वज़ीर आज़म आया, उसने पुंछ को तार जेल बनाने की कोशिश की। उसने कहा मैं इसको तार जेल बनाऊंगा। अबे उल्लू के पत्ते, तू खुद तार में बैठा हुआ है, तू हमेशा तो कश्मीर को तार बनाएगा। हम तो तुझे जानते बचपन से, हम तेरे खानदान को जानते थे, आज भी जानते हैं, तेरे के बच्चे को जानते हैं। तो होगा, हम भी उसी जगह के, उसी घर से तो हम लोग भी हैं। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उसने जो पुंछ को कहा कि मैं तहाड़ जेल बनाऊंगा, और आज जो बैठा हुआ एक और उल्लू का बच्चा, वो कहते हैं मैं मौत तो मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं दूंगा। अबे लानत हो, और तू किस पार्टी से आया है? तेरी कौन सी पार्टी है? अबे तेरे साथ जो जुड़े हुए वो तो किसी पार्टी से है, तो वो तो ऐसा लगता है कि तेरा बाप भी कोई नहीं है, जिस तरह वो बाप आ जाता है। किस बाप का बेटा है, किस पार्टी का तू बेटा है, किस स्टेज से तू बोल रहा है? हम समझते हैं तू किस स्टेज से बोल रहा है, और वाकई तो एस्टेब्लिशमेंट के स्टेज से बोल रहा है। इसलिए कि 52 मिनिस्टर तुमने बनाए हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो कोई नहीं है। जब तुम्हारा पोर्टफोलियो कोई नहीं है और उस पोर्टफोलियो के लोगों की आवाज को बांधने के लिए कल एक छोटा सा पैकेज बनाकर वो सरदार याकूब को दिया, और सरदार याकूब वही है अब जिसने सब्सिडी की खातिर अपनी जाते संभाली। वज़ीर आज़म सिकंदर हयात, उसने 11 गाड़ियों की खातिर उसने कहा मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मुझे 11 गाड़ियां दे दो, अल्लाह के वास्ते 11 दे। और लाना था तुम लोगों के ऊपर
وہ 100 دفعہ لعنت دیتے تم لوگوں کے اوپر کہ تم لوگوں نے ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے پیسے کو تم لوگوں نے رولا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، اور قوم کے لیے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان تمام سازشکاروں کا جب تک آپ لوگ قلم کلا نہیں کریں گے، جب تک یہ آپ کو چوستے رہیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے، اور UKPNP کے ساتھ چھوڑے رہے۔ یہی وہ آزادی کی نوید آپ کو دے گی، اور یہی اسی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ یقین جانیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وما علینا۔ بہت شکریہ ریاض صاحب۔ میں اس میں پہلے گزارش کی تھی کہ ظاہر ہے یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، احتجاجی پروگرام ہے، تو ٹائم کا خاصا خیال رکھیں، کیونکہ 2-3 آدمی اور بات کریں گے، اور میں آنے والے مقررین سے انتہائی غلط بات تو نہیں ہے جی۔